नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज हेउछि 24 तारिख एप्रिल मास बुधवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसिछि। जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारु देखुछंती आमु कमेंट माध्यम रे जणांतु। आम चैनल रे नुवा करि आसिथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, आजिठु राज्य रे कालबैशाखी प्रभाव। 15 जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा नै अलर्ट। आजिठु पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे कालबैशाखी वर्षा संभावना थिबा आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 15 जिल्ला रे घड़घड़ी वर्षा नै येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। वज्रपात आशंका थिबारु सतर्क रहयाकु परामर्श दिया जाइछि। कालबैशाखी जोगु प्रचंड ग्रीष्म प्रभावरु मिली पारे आश्वस्ति। 25 तारिख जाए कालबैशाखी पई तापमात्रा नियंत्रण रहियो बोली आकलन करा जाउछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ध्यान दियंतु, मे मासरे 12 दिन बंद रहिबो बैंक। तुरंत सारी दियंतु जरूरी काम। आपणकर किछि जरूरी बैंक काम रही जाइछि कि तेबे होई जानतु सतर्क। बैंक रे जहा भी किछि जरूरी काम रही जाइछि सेगुडी को चलित मासरे ही सारी दियंतु, कारण आसना मासरे 12 दिन बैंक छुट्टी रहिबाकु जाउछि। रविवार एवं द्वितीय और चतुर्थ शनिवार व्यतीत पर्वपर्वाणी कारणरू विभिन्न राज्य रे बैंक बंद रहिबाकु जाउछि। मे मास पई केवल किछि दिन बाकी अछि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित छुट्टी तालिका अनुसार बैंक गुडी को मे 2024 रे 12 दिन पर्यंत बंद रहिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राशन कार्ड धारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर, मिलिबो मागଣା सिलिंडर और गैस चूल्हा। जदि आपनकर एक राशन कार्ड अछि तेबे आपण मागଣା रे गैस चूल्हा गैस सिलिंडर पाई परिबे। किपरि यार फायदा उठाइबे आसुन ताहार संपूर्ण विवरणी जानिबा। मागଣା गैस स्टोव गैस सिलिंडर पाइबा पई आपनकु बीपीएल राशन कार्ड रहिबा आवश्यक। एही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारी करथिले। 2016 रे प्रधानमंत्री को द्वारा आरंभ होइथिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे एगुडी को उपलब्ध हेउछि। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आरंभ होइथिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवार को एलपी संजोग जोगाइबाकु लक्ष्य रखिछि। एही योजना अधीन रे आपण संजोग पई 1600 टंका देबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 1 मे रु बदली जिवो एही सब नियम। उपभोक्तांग उपरे हेबो महंगा माड़। प्रत्येक मासर प्रथम तारिख रे देश रे अनेक परिवर्तन घटी थाए। वर्तमान एप्रिल मास शेष हेबाकु जाउछि। एथिरे केवल किछि दिन बाकी रहिछि। एहा परे मे मास आरंभ हेबो। मे मासर प्रथम तारिख 1 मे 2024 रु केतेक नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही परिवर्तन गुडिक साधारण लोकंग पॉकेट को सीधा सड़क प्रभावित करिवो। उपभोक्तांग उपरे महंगा माड़ हेबो। एसबु परिवर्तन मध्य रे एलपीजी सिलिंडर रो मूल्य ठारु आरंभ करी बैंक गुडिकर सेविंग अकाउंट संबंधी चार्ज पर्यंत अनेक परिवर्तन अंतर्भुक्त रहिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे शामिल थिबा चाषींग पई खुशी खबर, कारण एथिरे शामिल थिबा चाषींग पई सरकार बड़ निष्पत्ति नेबाकु जाउछंती। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे शामिल थिबा चाषी खूब शीघ्र 17तम किस्ती टंका पाइबाकु जाउछंती। 17तम किस्ती रे चाषी मानक अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं आसीबो। एथिर प्राय 12 कोटी चाषी उपकृत हेबे। तेबे एही योजना रे शामिल थिबा चाषी को टंका पाइबाकु हेले किछि गुरुत्वपूर्ण दिग प्रति ध्यान देबाकु पड़िबो, नचेत किस्ती टंका अटकी जाई पारे। किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार मे 15 तारिख पूर्वरु चाषी अकाउंट को पीएम किसान योजना रे मिलुथिबा 2000 टंका आसीबो, किंतु एनेई सरकारी स्तर रे कोनोसी घोषणा करा जाई नाही। एही योजना रे 16तम किस्ती टंका सरकार पठाई सारिछंती। आ एबे 17तम किस्ती टंका पठाया पई निष्पत्ति नेछंती। तबे दर्शक बंधु कोन आपण माने पीएम किसान योजना रे मिलिथिबा 16तम किस्ती टंका पाइछंती कि? जदि पाइछंती तेबे हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे यस लेखिकी जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। मागଣା रे आधार कार्ड अपडेट करिवार शेष सुजोग। आधार कार्ड सारा देश रे व्यवहृत हुए। एहाकु साधारण लोकंकर आधार कुहा जाए। आजिर समय रे एहा एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट खोलिबा ठारु आरंभ करी जमी और घर किनिबा पर्यंत अनेक कार्य रे एहा आवश्यक होइथाए। एपरि परिस्थिति रे आपनकर आधार कार्ड को मागଣା रे अपडेट करिवार सुजोग को हाथ छडा करंतु नाही। यूआईडीआई द्वारा डॉक्यूमेंट अपडेट करिवार एही सुविधा मागଣା रे प्रदान करा जाउछि। जदि आपनकर आधार कार्ड रे किछि त्रुटि रहिछि तेबे तुरंत समाधान करंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारक बड़ घोषणा।
ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅକାଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଫସଲ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଅକାଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମୋଟ 15,814 ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ରୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଦ ଦୋକାନ, ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେଉଁଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ? ପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି ସହରର ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ 26ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜୁନ୍ରୁ ନୂଆ ନିୟମ। BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାଣି ବୋତଲକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ନିୟମ। ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପାଣି ବୋତଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ବୋତଲ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସମୟ ସମୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମାଗଣା ରାସନ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସରକାରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହି କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2 ମାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ନିଧଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଟିବି ଅବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟିବି ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିବି ରୋଗୀମାନେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ମାସ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିବି ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟିବି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଟିବି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ମସଲାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଯାଞ୍ଚ କରିବ SSAI। ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ MDH ସମେତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମସଲା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ। ତେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପରେ ହଂକଂରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଫିସ୍ କରି ମସଲା ଏବଂ MDHର 3ଟି ଉତ୍ପାଦ ମାଡ୍ରାସ କରି ପାଉଡର, ମିକ୍ସଡ ମସଲା ପାଉଡର ଓ ସମ୍ବର ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ MDH ଓ ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କେମିକାଲ ଇଥିନିଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ ଦେଖିବ ଏହି କମ୍ପାନୀ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମାଗଣା ନୁହେଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଅଲଗା। ଆପଣ ସିନା ମାଗଣାରେ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଡିଲ୍ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାବଧାନ, SBI ନାଁରେ ଆସୁଛି ଫେକ୍ SMS। ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେକ୍ SMS ସ୍କାମ୍ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫେକ୍ SMS ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସୁଥିବା କହିଥିଲା SBI। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି SMSରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଅପଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର SBI ୟୋନୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା।
ମାତ୍ର ଏପରି କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏସବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଜାପାନରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଜାପାନରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 22 ଜାପାନର କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଜାପାନର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ NHK ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବଡ଼ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ, ଆସିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ଖବର ଅଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 13,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିହାର ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମଦ୍ରାସା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 13,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଆସୁଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟରେ କିପରି ରହିଛି ବିପଦ ଘଣ୍ଟି। ହିମାଳୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତର ମୁକୁଟ ହୋଇ ରହିଆସୁଛି। ହିମାଳୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାରତର ମୁକୁଟ ହୋଇ ରହିଆସୁଛି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଜନକାରୀ। ସାଇବେରିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଏହା ଭାରତରେ ଏକ ଅଲଗା ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତରର ଏହି ମସ୍ତକ ଏବଂ ପ୍ରହରୀ ଦେଶରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହିମାଳୟର ବୃହତ ଗ୍ଲେସିୟର ଏବଂ ବରଫର ବିଶାଳତା ହେତୁ ହିମାଳୟକୁ ତୃତୀୟ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାମଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ଯୋଗ ଶିବିର ପାଇଁ ସେବା ଟିକସ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠାରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶିବିର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛି। ଜଷ୍ଟିସ ଅଭୟ ଏମଓକ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ସେବା ଟିକସ ଅପିଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବାବଦରେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। କିଛି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 98 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଢୁଛି ଆଳୁ ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଆଳୁ ଦର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଳୁ କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ବଜାର ଦର 28କୁ ଛୁଇଁଛି। ଅମଳ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରକୁ କେଜି ପ୍ରତି 70 ଟଙ୍କା ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅମଳ ଆଳୁ 7 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଂସାର ଗାଁର ଆଳୁ ଚାଷୀ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରୀ ବିହନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ଶୋରୁମରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 73,690 ଟଙ୍କାକୁ କମିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 67,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଶୋରୁମରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 73,530 ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 67,400 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆପଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭାରତରେ ଯୋଗାଇବ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ଆପଲ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଲର ଏହି ଯୋଜନା ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ଆଇଫୋନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ଆପଲ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲର ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।